आपण किए से प्रभु आपण तो देखी नहीं जानी नहीं ये दूरु सहस्र कोटि प्रणाम सहस्र कोटि प्रणाम आउ कौन बाबा आमे बाबा गृहस्था हेले भी मध्य आज्ञा आमे गृहस्था जे किंतु प्रकृत नंबरिंगी गृहस्था नुहे आमे होचु माने संसारी बा संसारी पक्षरे नुहई ज्ञात ईश्वर तत्व जेन्हे स्त्री पुरुष संबद्ध बुझे नाही बायुत जो नासाग्र आपण कहले नासा अग्र को दृष्टि थय नाद बिंदुरे लगा लय से जो नासाग्र आहा से सुंदर कथा से जो नासाग्र सेठी दृष्टि तो एपंत बा थय है नहीं आ लय काई प्रभु काई किए काई सब दूरे रे जे पर्यंत नासाग्र दृष्टि थय न हेछि से पर्यंत भगवत राज्य कथा जानी मत अलगा किंतु स्मरण भी रहिबने आउथरे एटा देखियो पड़ो नै कि हां तो लिखि रखि देई तो से आपण कहू दे हम डाकुची आउथर लेखना हम डाकुची हां हमर जो अष्ट प्रहर कीर्तन करंती केते की ना दिन राति हैला हमर 8 प्रहर हां 8 प्रहर दिन राति 8 प्रहर हेले आमर प्रहर कहला 3 घंटा हां 8 प्रहर 24 घंटा प्रहर कहला 3 घंटा हां बाबा आ प्रहर को 3 घंटा हेले आमर 3 घंटा कहला 4 घड़ी 3 घंटा हां 4 घड़ी हां ठीक गला अच्छा 3 घंटा कहला 180 मिनिट अच्छा 3 घंटा 4 घड़ी घंटा का 60 मिनिट 3 घंटा का 180 मिनिट हां आ 180 की 4 रे हेले प्रहर कहला 45 मिनिट बाबा हाँ एटा दिवारात्र 8 प्रहर एक प्रहर हाँ एक प्रहर 3 घंटा 3 घंटा है 4 घड़ी हाँ माने 180 मिनिट 3 घंटा का 180 मिनिट हाँ 180 मिनिट मिनिट आ 180 मिनिट की 4 रे हेले प्रहर को 45 मिनिट 180 की 4 रे हर 45 बाहरिबो 4 एटा दिवारात्र नहीं ना ना घड़ी कहला 45 मिनिट हाँ घड़ीटा तो 45 मिनिट दिवारात्र केते 16 घड़ी ना 32 दिवारात्र 32 घड़ी 32 घड़ी नहीं हाँ हाँ ठीक आसला बाबा आपण पेज रे चेंज आइला बाबा आपनकर देखिली मते भगवान को स्वरूप मते मन पड़ी गला माने मो गुरुंगर रूप मते आज देखा गला काई जो ए पाठ बाबा आ का पाखरे नाही हां हां आजकल कहउचन ना काई हमर जो ए जो ब्रह्मसूत्र पाठरा जो हमर देइजनी बाबा अखंडानंद आपनकर जो पाठ देखिली मो मनटा छुई गला काई ए पाठ आ कोन सी लोक पाखरे नाही वर्तमान सब कहउ षडचक्र साधन कहउचंदी हमर गुरु जो देइजनी षडचक्र साधन अलग प्रकार काई ए पाठ जते देखिली आपण पाठु आगा मिछिला जेते जो परमहंस कहूना आमर गोटे आसले परमहंस मुझे गुरु करी हिं क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाय मंत्र देते इष्ट मंत्र आमर गुरु जो देते इष्ट मंत्र ओंकार तत्व भितर इष्ट मंत्र से ओंकार तत्व हिं क्लीं तो समस्त लगी था यहीटा जो देखिली मुझे बहुत जो शिव शरद सत्संग जो आजिकल शिव शरद लिखुन जो रामकृष्ण परम जो हंस मन पार्टी जीत ना आमर आहरे ए जो मान आमर जो माने स्वर जो पांचुरा स्वर चलती आमर जो टाइम जो पांचटा स्वर चलती ए पांचटा जो केते भागर अर्ध ऊर्ध मध्य जो चलती ए सब किसी मु देखिली बोले कौन ए सब ज्ञान मोर किसी बुझा पड़ा मुझे आम बही गुरु देटा जो मुझे नोटेली बाबा तो कहते सत कथा मुझे बहीटा देखी देखा पेज ना फेड़ा सब अच्छी खाली घड़ीटा आगे ना घड़ी ना मत टेंशन आपड़ कहते मकर मेलार जो ना कि टाइम कहते सब किसी कहते एति मुझे देखिए आमर ब्रह्म विद्या माने जिते लिखी बाबा सेरा सब तो आम
ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ତ ହଉନି। ଯୋଗ ତ ଆମର ସଦାବେଳେ ଚାଲିଛି ସଦାବେଳେ। ଆମର ଯୋଉ ରେଚକ ପୂରକ କୁମ୍ଭକ ତାତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଗଟା ବତା ହେଇଛି, ତାପରେ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ଯୋଗ ଅଛି ନା, ମାନେ ଖେଚିରି ଭୁଚୁରି ଆଉ ଅନୁମୁନି ଯୋଉ ଅଛି, ଆମର ଯେତେ ପଦ୍ମାସନ ସବୁ ଆସନ ଅଛି ନା ଆମର। ଆମର ଏଇଟା କଣ ଲେଖିଛି ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନ, ମାନେ ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନ, ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶନ ସବୁ ଯାକ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ, ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ, ଷଡ଼ ଦର୍ଶନ ପାଠରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଏ ପାଠ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା। ଆମେ କେମିତି ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ସବୁ ନିୟମ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଠ। ଗୁରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ 108 ମାଳି ଜପିବା ଯାହା ଦୁଇ ମାଳି ଜପିବା ସେଇଆ, ସେଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକିଟା ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଆଜିର ସମାଜର ଯୁବପିଢି ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଥିବା ସମାଜରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦରମୟ ଲାଗୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଶୁଣିବାର ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ମାର୍ଗରେ ନବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହିତ ମନୋଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଠାରୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ 108 ମାଳି ଜପିବା ଯାହା ଏବଂ 2ଟି ମାଳି ଜପିବାର ସେଇଆ, କାରଣ ହେଇପାରେ କି? 108 ମାଳି ନା ମାଳା? ମାଳା। ମାଳା। 108 ଗୋଟିଏ ମାଳା ହଉଛି 108। ଆଜ୍ଞା। 108 ମାଳା ହେଲେ 108 ଗୁଣନ 108। ଆଜ୍ଞା। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆଚ୍ଛା, 2ଟା ମାଳା ହେଲେ 108 ଗୁଣନ 2। ଏଟା ଯଦି ମାଳା ହୁଏ, ଆଉ ଯଦି ମାଳି ହୁଏ ତାହେଲେ ମାଳିଟା ହଉଛି 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା, ଯାହା 2 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା ସେଇଆ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅର୍ଥ ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ 108 ମାଳି ଜପୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଜପି ଜପିକିରି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଲୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ତତ୍ଵ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣ ଥରିଏ ମାତ୍ର ଜପ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେ 108ର ଫଳ ମିଳିଯିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନନ୍ଦ ପରମହଂସ କୁହନ୍ତି, ତମେ ଉପଦେଶ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସକାଳୁ ମାତ୍ର 5 ଥର ସ୍ମରଣ କରି ତମେ ଦିନମାନେ କାମ କର। ତା ଅର୍ଥ କଣ? ସିଏ କାହିଁ କୁହନ୍ତି 5 ଥର କର ଆଉ କର ନା? 5 ଥର ସିଏ ଯୋଉ ଏଭଳି ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଥରେ 5 ଥର ସ୍ମରଣ କଲେ ସେଟା ତା ପରଦିନ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଲୋପାଥିକ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ, ସକାଳେ ଖାଇବେ, ଗାଧୁଆଳେ ଖାଇବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବେ, ଏମିତି 3-4 ଟାଇମ ଖାଇଲେ ତେବେ ଯାଇକି ସେ ରୋଗ ଭଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ପାୱାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଡୋଜ ଦେଇଦେଲା, ସିଏ କହିବ ନାଇଁ ତମେ ଯାହା ମାସକ ପରେ ଆସିବ। ତାମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ସାଧୁ କହିଲେ 2 ଥର ଜପ କରିବା ଅର୍ଥ ଯେ ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଅଛି, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 2 ଥର ସ୍ମରଣ କଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି, ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଦିନମାନ ସେଟା ଚାଲିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିରେ ବୋଧେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ। ରାଇଟ। ସେ ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଉତ୍ତର ଠିକ ସେଇଆ ପାଇଲୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିଭିର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସାରିତ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ହିଁ ଶରୀର ତତ୍ଵ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ମାଳିର ତତ୍ଵ କଣ? ଆମର ମାଳିର ତତ୍ଵ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାଳି ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମାଳି ଯୋଉ ମାଳା କରିକି ମାନେ ଜପ କରାଯାଏ, ବୁଝିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଅଜପା ସୂତ୍ରରେ ମାଳାର ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ 108 ମାଳା କରିକି ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହବ, ଭାଗବତରେ କହୁଛି ବିଧି ନିଷେଧ ଏଣୁ କରି ସୁକର୍ମ କୁକର୍ମ ବିଚାର। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ 108 ମାଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଳକୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ଦେହରେ ମନଟା ଲାଗଲା, ମାଳିକି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ମନଟା ପଳେଇ ଆସିକି ମାଳି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତେଣୁ ମନଟା କଣ ହବ, କେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଲାଗୁଛି ତ କେତେବେଳେ ମାଳାରେ ଲାଗୁଛି, ଏ ମନ କେବେ ସ୍ଥିର ହବ ନାହିଁ। କଣ ବୁଝିଲେ ନା? ଆପଣ ମାଳା ଫାଳା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ବସିକିରି ଖାଲି ସ୍ମରଣ କରିବେ ଅହରହ, ଦେଖିବେ ମନ ଗୋଟାକରେ ସ୍ଥିର ହବ, ଆଉ କୁଆଡକୁ ଯିବନି। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସେ କଥା ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୀତାରେ କଣ କହୁଛି,
ସଂପ୍ରେକ୍ଷା ନାସିକାଗ୍ରଂ ଚାନ୍ ନ ଅବଲୋକ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଦିଗକୁ ତମେ ନ ଚାହିଁ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ମନ ସ୍ଥିର କରିକିରି ତମେ ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ନାସାଗ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକି ମନକୁ ସ୍ମରଣ କର ମନ୍ତ୍ର। ବାସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା କଲେ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ମାଳା କରିବେ, ମାଳା କଲା ବେଳକୁ ମନଟା ଥରେ ରହିବ ମନ୍ତ୍ରରେ, ଥରେ ରହିବ ମାଳାରେ, ଏପଟ ସେପଟ ହବ, ମନ ସ୍ଥିର ହବ କୋଉ ବାଟେ? ନା ଆମର ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି ଏ ମନ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିନା କେ ବାବାରେ। ନା ତ ସତ, ସେଟା ତ ଠିକ ନାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ହବନି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ମନଟା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଓମ୍ ଜପ କରିବେ, ଓମ୍ ବୋଲିକି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲା ବେଳକୁ ମନଟା ଓଙ୍କାର ପାଖକୁ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମାଳା ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ମନଟା ସେଠୁ ଓଙ୍କାରରୁ ଆସିକି ମାଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରରେ ରହୁଛି ତ କେତେବେଳେ ମାଳା ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଦୁଇ ଧର୍ମୀ ଦି ପଟରେ ମନ ରହୁଛି, ହେଲେ ମନର ସ୍ଥିରତା ଆସିବ କୋଉଠି? ମନ ଆପଣ ଯଦି ମାଳା ଫଳା ସବୁ ଛାଡିଦେ ଖାଲି ବସିକି ଓମ୍ 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 ଏକ ଲୟ ରଖନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମନଟା ସେ ଗୋଟାକ ରହିଲା ନା ଆଉ। ତେଣୁ ମାଳା ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯୋଉ 108 ଛାଡିକି 2 ଧରିବ, କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ମନେ ଭଜନ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ଭଜନ ଟା ମୁଁ ବୋଲୁଛି, ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ମହାମନ୍ତ୍ର 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର, ମହାମନ୍ତ୍ର 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର, ସହଜ ସୂତ୍ରରେ ମନ ଭଜନ କର, ମହାମନ୍ତ୍ର 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର, ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ତିନି ତ୍ରିବିଜ ଭାବକୁ ଘେନି, ସୂତ୍ରରେ ଅଜପା ସ୍ୱରେ ଖେଳୁଛି ତ୍ରିବେଣୀ ଝରେ, 32ରୁ 3 ଛାଡି 2କୁ ଧର, ମହାମନ୍ତ୍ର 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର। ୟା ଅର୍ଥ କଣ? ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ 32 ଅକ୍ଷର ଆମେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସେ 32 ଅକ୍ଷରକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ମାତ୍ର 2 ଅକ୍ଷରରେ ମନ ଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ 32 ଅକ୍ଷର ଏତେ ବିସ୍ତାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା 2ଟି ଅକ୍ଷରରେ ମଧ୍ୟ ସେ 32 ଅକ୍ଷରର ଫଳ ମିଳିବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯୋଉ ମାଳାରେ ଯୋଉ ଆମେ 108 ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ 108କୁ ଜପ ନ କରିକି ମାତ୍ର 2 ଥର ଜପ କଲେ ବି 108ର ଫଳ ମିଳିଯିବ। ସେଟା ହଉଛି ସଦ୍ଗୁରୁ ଦତ୍ତ ଜିନିଷ ଏବଂ ସେଟା ହଉଛି ହାଇ ପାୱାର ଜିନିଷ। ସେ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ ବି କହିଛନ୍ତି, ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହଂସ, ଇଏ ଯୋଉ 2 ଶବ୍ଦ ରହୁଛି ସୋମ ହଂସ, ଏଇ ଯୋଉଟାକୁ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ବୋଧେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁପ୍ତ କରି କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ନା ସିଏ କଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କଣ ବୁଝିଲେ ନା? ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ଆପଣ ଆଗେ ନିଜକୁ ଆସନ ସ୍ଥିର କରିକି ମନରେ ମନ ଲଗଉନାହାନ୍ତି ନାମ ଦିହରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସେଇଟା ତ ଆମର ଯୋଉଟାକ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ମନ ଯାଇକି ଓଙ୍କାରରେ ରହୁଛି। ମନ ସିନା ଓଙ୍କାରରେ ରହୁଛି, ମନ ତ ସ୍ଥିର ନାହିଁ ନା, ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ। ମନ ସ୍ଥିର ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ। ଗୁରୁ କୃପା କଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିନୁ ମନକୁ କେହି ସ୍ଥିର କରିପାରିବେନି। କେବଳ ତାଙ୍କରି ନାମ ଧରି ଆମେ ଓଙ୍କାରକୁ ସୁମରଣ କରି ଶିଶୁ ମୁନରେ କେବଳ ଆମର ଲୟଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ଆପଣ ସଦ୍ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା। ସଦ୍ଗୁରୁ କିଏ ସେ? ଆମର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ ସଂସାର ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ପ୍ରାଣସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପ୍ରାଣସୂତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାଣସୂତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ଇଆଡେ ଗପୁଛ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଜାଣୁଛି ଆପଣ କିଛି ବାଟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ଖାଲି ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ବାଟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବାଟ ପାଇଥାନ୍ତେ ମତେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମପାଦ ମନ୍ଦିରେ ଖାଲି ବାଦ୍ୟନାଦ, ଗୁରୁ ଯଦି ଠିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ବୁଝେଇଦେବେ, ଆପଣ ବଳେ ବୁଝିପାରିବେ। ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡୁଛୁ, ବୁଝିଲେ, ଆମେ କୌଣସି ବହି ପଢୁନୁ, ଆମେ କୋଉଠି ଯାଇକି ଦେଖୁନୁ, ଯାହା ପଢିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଜିନିଷ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଲଗେଇକିରି ଆମର ସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡାକ ଆମେ କହୁଛୁ। ସେ ଅନୁଭବ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୃଦୟ ହୁଏ ସଦୟ ଜ୍ଞାନଟା ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଚିତ୍ତକୁ ଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ବଳେ ବଳେ ପାଇଯିବେ। କଣ ବୁଝିଲେ ନା? ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଚିତ୍ତ ଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଚିତ୍ତ ଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କେବଳ କହୁଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି କଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅସାଧୁ ବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଲୋପ ପାଇ ସାଧୁ ବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ?
ଏଇଟାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁକିନା ଆମର ତ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହିତ ସମସ୍ତ କେମିତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମର ହଉଛି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯିଏ ଯୋଉ ଗୁରୁର ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ଯୋଉ ସାଧନା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁରୁକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ବା ନିଜେ ମନକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ବା ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନିଜର ମନ ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାର ଆମ ନିଜ ମନକୁ ଆମେ ଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତେଣୁକରି ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେନି ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେନି ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁନି ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନା 12 ବର୍ଷ କଲେ ସେବା ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ଦବା ଆମେ ସେବା କରି କରି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ପାଉଛୁ ଅଥଚ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ଦେଖିକିରି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ସିଏ କାମରେ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କଣ କଲେ ମୋଠୁ ଅସାଧୁ ବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ନା ଅସାଧୁ ବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇକି ସାଧୁ ବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ବିନାଶ ହେଇ ପରା ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବି କୋଉ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ସେଇ କର୍ମଟି କରିଦେଲେ ପରା ପ୍ରକୃତି ଯୋଉଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସେଇଠି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ କହିଲି ବା ଯେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କିଆରୀରେ ଯଦି ଘାସ ରୋପଣ କରିଦେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଆରୀରେ ବାଲି ମେଚେ କୁଢେଇଦେବି ତୁଳା ଗାଈକି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଗାଈ କୋଉଠିକି ଯିବେ ଯୋଉଠି ଘାସ ଅଛି ସେଠିକି ଯିବେ ନା ବାଲି କିଆରିକି ତ ଯିବେ ନାଇଁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ବିନାଶ ହେଇକି ପରା ପ୍ରକୃତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ବଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ଈଶ୍ୱର ସମେତ ଆସିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ତ ଶୋଧନ କରନ୍ତୁ କୋଉ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ଯେ କୋଉ କର୍ମ କଲେ ଆମର ଅସାଧୁ ବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ନା ନଷ୍ଟ ହେଇକି ସାଧୁ ବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ ସେଇ କର୍ମ ଟିକେ କରିଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି ମୂଳ କର୍ମ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କର୍ମ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମ ଆମର କରନ୍ତୁ ସେଇଟା କରିଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ ଅହଙ୍କାର ବିନାଶ ହେଇଯାଉ ଯୋଉଟା ନ ବୁଝିପାରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। ନା ନା ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବ ଯଦି ଜାଣିଥାଏ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ନ ଜାଣିଥାଏ ମୁଁ କହିବି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପିଲାଳିଆ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଉଟା ନ ବୁଝିପାରିବା ଆପଣ ତ ଯାହାହେଲେ ଗୁରୁ ଆମର ନା ଜଣେଇଦେବେ ଟିକେ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିନି ନା ସେ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ ଯଦି ଠିକ ବାଟରେ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଥିବି ଯଦି କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେତେବେଳେ ଲଗେଇଲେ କଥା ହେବି ଆଉ ହଁ ହଁ କଥା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ।